Yeah, good evening dear students. So welcome back to our channel. So today in this session we are going to discuss about the chemistry concept of especially 10th class. So it may be belong to both CBSE and as well as state board. So the name of the topic which we are going to discuss right now is about the chemical bonding. Okay, this is very important chapter which plays a crucial role in the development of the chemistry. So whatever it may be, state board or central board, so whatever it may be, so this chemical bonding is very much interrelated to all kinds of different branches of chemistry. So the name of the topic which we are going to discuss right now is about the chemical bonding. So first of all we need to understand what is the meaning of the word bonding. So general ga bonding ante enti ante man generally chemistry కాకుండా for example if we could take any two persons, so వాళ్ళిద్దరి మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంది, it means that అండర్స్టాండింగ్ అవ్వచ్చు, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవ్వచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ కనుక బాగుంటే ద బాండింగ్ విల్ బి మోర్ స్ట్రాంగర్, రైట్? అలా కాకుండా ఇన్ కేస్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ కనుక సరిగ్గా లేకపోతే, మిస్అండర్స్టాండింగ్ కనుక ఉంటే వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చెప్తూ ఉంటాం. అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, అంటే అండర్స్టాండింగ్ కనుక బాగుంటే అట్రాక్షన్ బాగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే అట్రాక్షన్ వీక్గా ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ వీ కుడ్ టేక్ టూ ఆర్ మోర్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్, సో టూ ఆర్ మోర్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టూ ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి తెలిపేది మనకి బాండింగ్ అనమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ డిఫైన్ ద వర్డ్ బాండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it could be a strong bonding or weak bonding. So whatever it may be, the word bonding, it denotes that either it can be a strong force of attraction or weak force of attraction between the two atoms. So రెండు atoms మధ్య ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు, లేదా వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా అనొచ్చు అనమాట. అంటే ఆ బాండింగ్ అన్నది స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చు లేదా వీక్గా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో దట్ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ that is being existed between the two atoms, it is said to be the word of bonding. Is it clear or not? So finally we can say the word bonding is nothing but, so bonding is nothing but it's a strong force of attraction or weak force of attraction between the two atoms. Okay, ఆ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు లేదా వీక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు. సో దెన్ మూవింగ్ టు ద బాండింగ్ డెప్త్, ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్తే, okay, so what are the important concepts which we are going to discuss right now in the chemical bonding concept? So general ga manaki bonds annavi manaki mainly four types andi. So this is the primary basic class. Okay, so manaki chemical bonding ante just now I told you that nothing but bonding is nothing but force of attraction. So how can you say it is nothing but it is a force of attraction between two atoms. Cheppachu ledha? So force of attraction between two atoms. So we can define the word bonding as force of attraction between two atoms. ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చు లేదా వీక్గా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి బాండింగ్ అనే మెయిన్గా మనకి ఫోర్ టైప్స్ అనమాట. ఓకే, లిసన్ ఎవ్రీవన్. సో జనరల్ ద బాండింగ్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఆఫ్ ఫోర్ టైప్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్ వీఆర్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అయోనిక్ బాండ్. ఓకే, వాట్ డూ వీ కాల్ దిస్ వన్? Ionic bond. Okay, listen carefully, very small and important definitions with small logic. Okay, first type of bond we are calling it as ionic bond. Okay, and the second type of bond we are calling it as covalent bond. So what do we call? Covalent bond. First one we are calling it as ionic bond, and the second one we are calling it as covalent bond, and the third one we are calling it as pi bond. So what do we call this one? Pi bond. And obviously the fourth one we are calling it as sigma bond. Okay, so what do we call? Sigma bond. So basically the bonds are mainly four types. The first one is about ionic bond, and the second one is about covalent bond, and third one pi bond, and fourth one sigma bond. So pi bond is generally denoted by the symbol pi. So generally in mathematics also we use the symbol pi. Okay, so pi bond యొక్క symbol వచ్చి, so normally mathematical symbol we do use regularly in the chemistry also. So pi bond is denoted by the symbol of the general mathematics symbol, and whereas sigma bond is denoted with the letter, this was the symbol. Okay, so we use the symbol this one to denote the sigma bond. So now what is the basic difference between these kind of four bonds? So now just now I told you that bonds are mainly four types: ionic bond, covalent bond,
pi bond and sigma bond. Okay, now what is the basic difference between these four types of bonds? So ఈ 4 bonds మధ్య ఉన్నటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అయానిక్ బాండ్. సో ఈ అయానిక్ బాండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఇందాక మీకు ఏం చెప్పుకున్నాం, బాండింగ్ అనేది మనకి 2 ఆటమ్స్ మధ్య ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కుడ్ అబ్జర్వ్ ద డెఫినేషన్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ 2 ఆటమ్స్. 2 ఆటమ్స్ మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు లేదా వీక్గా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. అయితే ఆ బాండింగ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అయోనిక్ బాండ్. ఈ అయోనిక్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఏవైనా 2 ఆటమ్స్ మధ్య, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఏవైనా 2 ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్ టేక్ 2 ఆటమ్స్. ఓకే, లెటస్ టేక్ 2 ఆటమ్స్. 2 ఆటమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఒక ఆటమ్ నుంచి ఇంకొక ఆటమ్కి కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే, ఓకే, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య ఫామ్ అయ్యేదే అయోనిక్ బాండ్. Is it clear or not? So the bond that is formed, listen carefully in the definition. Ionic bond is defined as the bond that is formed due to the complete transfer of electrons. Complete transfer అయిపోయిందని చెప్పాం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ టు అనదర్ ఆటమ్. ఓకే, సో ఒక ఆటమ్ నుంచి ఇంకొక ఆటమ్కి కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరిగితే, then the bond that formed between the 2 atoms is said to be ionic bond. Is it clear or not? So the bond it is formed due to the complete transfer of electrons from one atom to another atom. So such type of bonding is called ionic bond. So let us take one example. Okay, if you take one example, NaCl. సో ఇది అందరికీ తెలిసిందే, NaCl is nothing but సోడియం క్లోరైడ్ అంటాం. ఏమంటాం మనం? సోడియం క్లోరైడ్. సో దీన్ని కనుక మనం స్ప్లిట్ చేస్తే Na ప్లస్ కింద Cl మైనస్ కింద ఎలక్ట్రోలైసిస్ కింద అయితే మనం స్ప్లిట్ చేస్తాం. Na ప్లస్ Cl మైనస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Na అండ్ Cl. Na ప్లస్ అంటే ఏంటి? సోడియం ఆటము ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయిపోయింది, అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వెళ్ళిపోయిందంటే సోడియంలో పాజిటివ్ నుంచి పెరిగింది. ఆ పెరిగిన వెళ్ళిపోయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ దేనికి యాడ్ అయింది? క్లోరిన్కి యాడ్ అయింది. అంటే కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా? ఓకే, అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఫామ్ అయినటువంటి బాండింగ్ మనం అయోనిక్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, బికాస్ ద కంప్లీట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ one atom to another atom. So here sodium is nothing but first type of atom and chlorine is nothing but second type of atom. And దీన్ని మనం ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఒక మెటల్ ఒక నాన్ మెటల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సోడియం ఈజ్ ఎ మెటల్ బట్ వేరస్ క్లోరిన్ ఈజ్ ఎ నాన్ మెటల్. సో మెటల్కి నాన్ మెటల్కి కూడా మధ్య ఫామ్ అయ్యే బాండ్ మనం అయోనిక్ బాండ్ అని కూడా అని అంటాం. So finally you can say that ionic bond is nothing but the bond that is formed due to complete transfer. Okay, completely transfer అయిపోయింది ఎక్కడి నుంచి? వన్ ఆటమ్ నుంచి ఇంకొక ఆటమ్. సో యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ ద వర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్. ద బాండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ one atom to another atom. It is said to be ionic bond. Then come to covalent bond. So what is the meaning of the word covalent bond? అంటే మళ్ళీ అదే 2 ఆటమ్స్ మధ్య కనుక ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ జరిగితే, షేరింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ammonia. Let us take one example, NH3. NH3 is the best example for ammonia. NH3 అంటే ఏంటంటే మనకి అమోనియా ఫార్ములా. అలాగే నెక్స్ట్ వాటర్ H2O. సో వాటర్ ఫార్ములా H2O, అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే NH3 అంటే అమోనియా, అలాగే H2O అంటే వాటర్. సో వీళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కనుక మనం తీసుకుంటే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ హైడ్రోజన్కి ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి మధ్య షేర్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక నైట్రోజన్కి 3 హైడ్రోజన్కి మధ్య షేర్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో దట్ దోస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షేర్డ్ బిట్వీన్ ద 2 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్. సో ఒకటి నైట్రోజన్ ఆటం ఉంది, ఒక హైడ్రోజన్ ఆటం ఉంది. ఈ నైట్రోజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య షేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అదే అయోనిక్ అయితే ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ 2 వర్డ్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. అయోనిక్ బాండ్ అయితే కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్, బట్ కోవాలెంట్ బాండ్కి వచ్చేటప్పటికి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ టేక్ మీథేన్ ఎగ్జాంపుల్. CH4 is the example of methane. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షేర్డ్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ 4 హైడ్రోజన్స్. కార్బన్కి 4 హైడ్రోజన్స్కి, అలాగే 2 హైడ్రోజన్స్కి ఒక ఆక్సిజన్కి, అలాగే ఒక నైట్రోజన్కి 3 హైడ్రోజన్కి. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ టేక్ లైక్ దిట్, ఓకే, NH3, H2O, CH4. So these are the basic examples that belongs to the category of covalent bond. So finally we can say that ionic bond అయితే కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది, లైక్ NaCl.
అలా కాకుండా షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కోవలెంట్ బాండ్. సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు డెఫినిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బాండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ షేరింగ్ అండ్ పంచుకోవడం ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కోవలెంట్ బాండ్. అలా కాకుండా అయోనిక్ బాండ్ ద బాండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ సెడ్ టు బి అయోనిక్ బాండ్. సో వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అయోనిక్ అండ్ కోవలెంట్? సో అయోనిక్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్, కోవలెంట్ అంటే షేరింగ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ పై బాండ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ సిగ్మా బాండ్? సో పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ అనేవి ఏంటంటే మీకు ఆర్బిటల్స్ డయాగ్రామ్స్ వేసేటప్పుడు చెప్తాం. సో నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ రెండు ఆటమ్స్ తీసుకుంటాం, అందులో ఒకటి డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్కి సంబంధించి ఉంటుంది. సో డబుల్ బాండ్ అంటే డబుల్ బాండ్ రెండు ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, అలాగే ట్రిపుల్ బాండ్ రెండు నైట్రోజన్స్ మధ్య ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు అక్కడ అర్థం అవుతుంది. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే పై బాండ్ అంటే ఏంటంటే ద బాండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు సైడ్ టు సైడ్ ఓవర్లాప్. అంటే రెండు ఆటమ్స్ సైడ్ నుంచి సైడ్కి ఓవర్లాప్ అవుతాయి, అంటే టచ్ అవుతాయి, అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయ్యి టచ్ అవుతుంది. అది కూడా ఎలాగా సైడ్ టు సైడ్, అంటే ఒక ఆటం ఉంది అలాగే ఇంకొక ఆటం కూడా ఉంది. ఈ రెండు ఆటమ్స్ కూడా సైడ్ బై సైడ్ అంటే సైడ్ టు సైడ్ ఓవర్లాప్ ద్వారా కనుక టచ్ అయితే అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే బాండ్ పై బాండ్ అవుతుంది. ఓకే, ద బాండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు సైడ్ టు సైడ్ ఓవర్లాప్. ఏమంటాం దాన్ని? సైడ్ టు సైడ్. ఇవి మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్, ఏది సైడ్ అవుతుంది ఏది ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సైడ్ టు సైడ్ కనుక రెండు ఆటమ్స్ ఓవర్లాప్ అయితే ఆ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఫామ్ అయినటువంటి బాండ్ని మనం పై బాండ్ అంటాం. సో బేసిక్గా సింబల్ ఈజ్ పై. సో జనరల్గా కంపేర్ టు సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ వీకర్. సిగ్మా బాండ్తో పోలిస్తే పై బాండ్ కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది అండ్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండలేదు, ఎందుకంటే సైడ్ టు సైడ్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క ఫోర్స్ ఇంకో దాని మీద చూపిస్తుంది, అలాగే ఇంకో దాని ఫోర్స్ దీని మీద చూపిస్తుంది. సో అది ఇండిపెండెంట్గా అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు, ఇండిపెండెంట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది. అలాగే పై బాండ్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉండదు, లిటిల్ బిట్ వీక్, అండ్ ద బాండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు సైడ్ ఓవర్లాప్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పై బాండ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ సిగ్మా బాండ్? సిగ్మా బాండ్ అంటే దాంట్లో పై బాండ్ అంటే ఏం చెప్పాం? సైడ్ టు సైడ్ ఓవర్లాప్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యేదాన్ని మనం పై బాండ్ అంటాం. పై బాండ్ ఇండిపెండెంట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అండ్ అలాగే దాని యొక్క నేచర్ కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు సిగ్మా బాండ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ సిగ్మా బాండ్ అంటే రెండు ఆటమ్స్ మధ్య మళ్ళీ ఎండ్ టు ఎండ్ ఓవర్లాప్, అంటే ఫస్ట్ ఆటం యొక్క చివరి పాయింట్ వచ్చి సెకండ్ ఆటం యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్కి అటాచ్ అయితే, అది గెటింగ్ మై పాయింట్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆటంలో ఉన్నటువంటి చివరి పాయింట్ వచ్చి సెకండ్ ఆటంలో ఉన్నటువంటి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి కనుక కనెక్ట్ అయితే దాన్ని మనం ఎండ్ టు ఎండ్ ఓవర్లాప్ అంటాం. ఏముంటుందని? ఎండ్ టు ఎండ్ ఓవర్లాప్ అంటాం. ఓకే, సో రెండు ఆటమ్స్ మధ్య కనుక ఇలా ఎండ్ టు ఎండ్ ఓవర్లాప్ కనుక ఫామ్ అయితే అక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి బాండ్ మనం సిగ్మా బాండ్ అంటాం. సో సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బాండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ఎండ్ టు ఎండ్ ఓవర్లాప్. రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఎండ్ టు ఎండ్ ఓవర్లాప్ జరిగితే సిగ్మా బాండ్, అలా కాకుండా రెండు ఆటమ్స్ మధ్య సైడ్ టు సైడ్ ఓవర్లాప్ ద్వారా ఫామ్ అయితే పై బాండ్. అండ్ అలాగే డిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ పై బాండ్ బట్ పై బాండ్ ఈజ్ వీకర్ దెన్ సిగ్మా బాండ్. అండ్ అలాగే సిగ్మా బాండ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ, ఎందుకంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇండిపెండెంట్గా ఉండగలదు. సో సిగ్మా బాండ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ బట్ వేరే పై బాండ్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఎండ్ టు ఎండ్ అయితే సిగ్మా, సైడ్ టు సైడ్ అయితే పై బాండ్, అలాగే స్ట్రాంగర్ బాండ్ అయితే సిగ్మా, వీకర్ బాండ్ అయితే పై బాండ్, ఇండిపెండెంట్గా ఉండేది సిగ్మా అండ్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండలేనిది పై బాండ్. అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే ఫామ్ అయ్యేది అయోనిక్ బాండ్, అదే ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అయితే ఫామ్ అయ్యేది కోవలెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ రిగార్డింగ్ కెమికల్ బాండింగ్. సో బాండింగ్స్లో మనకి 4 టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం: అయోనిక్, కోవలెంట్ అండ్ పై బాండ్ అండ్ సిగ్మా బాండ్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వి షల్ ఫోకస్ ఆన్ అబౌట్ ద సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే ఏంటి, సైడ్ టు సైడ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.